सुप्रभात पिला माने आमे पूर्व अध्याय शिक्षा दीक्षा कवितार सारांश आलोचना करी प्रश्नोत्तर मध्य आलोचना करथिले से गुडिक तुमे सब खातारे करनबो। आज आमे आ एक नुवा प्रसंग आलोचना करबा। नुवा प्रसंग आलोचना करबा पूर्वरु म तुमको किछि प्रश्न पचारिबी तार उत्तर तुमे दबो। अच्छा मते कहिलो आम देश केबे स्वाधीनता लाभ करथिला के कहि परिबो को? हां ठीक अछि। आम देश 1947 मसिया अगस्त मास 15 तारिख रे स्वाधीनता लाभ करथिला। अच्छा आम विद्यालय रे ए स्वाधीनता दिवस आमे पालन करूचे एवं साधारणतंत्र दिवस पालन करूचे। ए जो जातीय दिवस गुडी को आम विद्यालय रे पालन करूचे आम विद्यालय रे एही दिवस को किभଳି भाबरे आमे पालन करथे के कहि परिबो? अच्छा ठीक अछि। एही दिन आमे जातीय पताका उत्तोलन करिथाय, जातीय संगीत गान करिथाय एवं खूब आनंद उल्लास रे एई दिनटी को आमे पालन करछे। ताहले एई जातीय दिवस रे जो जातीय पताकार उत्तोलन करा जाई थाए से जातीय पताकार आम पई केते महत्व रहिछि से संपर्क रे तुमरो गोटे कविता रहिछि जातीय पताका सेही कविता संपर्क रे आमे आज आलोचना करिबा। अच्छा ए जातीय पताकार कवि हेउछन्ती सत्यवादी जुगर जने बरेण्य प्रथित जसा कवि पंडित गोदावरीश मिश्र। ए कविता को आलोचना करिबा पूर्वरु प्रथमे आज आमे जानि नबा ए कविता रे केउ सब मुख्य बिंदु आलोचना करिबा। प्रथम आमे देखिबा परिचय। द्वितीय बिंदु ए कवितार पृष्ठभूमि आलोचना करिबा। तृतीय बिंदु रे रहइबो कवितार सरल व्याख्या। चतुर्थ बिंदु रे रहइबो प्रश्न उत्तर आलोचना। अच्छा आमे समस्त जानिचे जातीय पताका हेउछि आम देशर गर्व एवं गौरवर प्रतीक। आम देश स्वाधीनता लाभ करिबा र अव्यवहित पूର୍ବरु आम देश पई गोटिए जातीय पताकार व्यवस्था करा जायथिला एवं ताकू आम संविधान स्वीकृति प्रदान करिथिला 1947 मसिया जुलाई 22 तारिख रे। एवं सेई जातीय पताका को मान्यता मिलिबा परे आम देशर जातीय पताका भाबे आमे ताकू ग्रहण करि आसिचे। कवि परिचय आलोचना करिबा। यार कवि हेले पंडित गोदावरीश मिश्र। ओडिया साहित्यर सत्यवादी जुगर से जने विशिष्ट कवि थिले। कलमणि गोपबंधु दासंकर से जने सहकर्मी शिक्षक एवं सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करिबारे तांकर प्रमुख भूमिका रहिछि एवं गोपबंधु दासंकर आदर्श रे मध्ये से अनुप्राणित। से जने जातीयतावादी कवि थिले। ओडिया साहित्यर एई जेउ सत्यवादी धारा तांको लेखारे आमे देखिबाकू पाइबा। स्वदेश प्रीति जातीयता भाव उद्बोधन मूलक कविता तांकर लेखनी मनरे स्थान पाइछि। से जने केवल कवि नुहंती से जने विशिष्ट गाल्पिक औपन्यासिक प्राबंधिक नाट्यकार एवं अनुवादक। तेणु तांको लेखारे आमे अनेक गुडिए जातीयता भाव मूलक लेखा देखिबाकू पाइबा। प्रथमे देखिबा तांकर जन्म। 1886 मसिहा अक्टोबर मास 26 तारिख रे अविभक्त पुरी जिलार बाणपुर ग्राम रे
ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କର କୃତି ଗୁଡିକ କଣ ଦେଖିବା। କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକ ହେଉଛି ଆଲେଖିକା, କିଶଳୟ ଓ ଗୀତାୟନ। ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ ସିଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଓ ଉପନ୍ୟାସ। ସେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଲା କଣ ନା ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖା ଗୁଡିକ ରହିଛି ତାକୁ ସବୁ ଲେଖି ନବ। ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡିଏ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡିକ ହେଲା ପିଲାଙ୍କ କାହିଁକି, ରାମାୟଣ କଥା, ମହାଭାରତ କଥା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଗ୍ରେଟ ବ୍ରିଟେନ ଓ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା। ଏଇଭଳି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ଘଟିଥିଲା ଜୁଲାଇ 26, 1956 ମସିହାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିନ୍ଦୁ କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜାତୀୟ ପତାକାର ବିଶେଷତ୍ବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜାତୀୟ ପତାକା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ତୃତୀୟ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ ଓ ସମାଜ ସେବା। ଚତୁର୍ଥ ବିନ୍ଦୁରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କବିଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେତନା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ ତୁମର ରହିଛି ଜାତୀୟ ପତାକାର ବିଶେଷତ୍ବ। ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଜାତୀୟ ପତାକାର ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଲାଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା 7 ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତାକା ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପିଙ୍ଗାଳି ଭେଙ୍କୟାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ 1921 ମସିହାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପତାକାକୁ ଡିଜାଇନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେ 50ଟି ଦେଶର ପତାକାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଶେଷରେ ଏଇଭଳି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏହି ପତାକାର ମଝିରେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅରଟର ଚିତ୍ର ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକାର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା, ସେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ଅରଟ ସ୍ଥାନରେ ଅଶୋକ ଚକ୍ରଟିକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାରେ 3ଟି ରଙ୍ଗ ରହିଛି। ସେହି 3ଟି ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଅଶୋକ ଚକ୍ର, ଏହାର ବିଶେଷତ୍ବ କଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାର ଉପର ଅଂଶରେ ଥିବା
ଏହି ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ ଓ ସାହସର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ମଝି ଅଂଶରେ ଥିବା ଧଳା ରଙ୍ଗ ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଦେଶରେ ଥିବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ସାହସ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମଝି ଅଂଶରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଗତିର ସୂଚକ। ତା ସହିତ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟ ପତାକାଟି ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାତୀୟ ପତାକାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଜାତୀୟ ପତାକା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଏଠାରେ କବି ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଜାତୀୟ ପତାକା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ଏହାକୁ ଦେବତା ଭାବରେ କବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଭଳି ଦେବତାଙ୍କୁ ମଥା ନୁଆଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିଥାଏ, ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ମଧ୍ୟ ମଥା ନୁଆଇଁ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ ସଠିକ ନିୟମ ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଜାତୀୟ ପତାକା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ଅବତରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଦିବସରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏବଂ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପତାକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ସେଭଳି ନିୟମ ନଥିଲା, କେବଳ ଜାତୀୟ ଦିବସ ମାନଙ୍କରେ ହିଁ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହା ସର୍ବସାଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଆମର ଘରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରି ଲଗେଇ ପାରିବା, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଲଗେଇ ପାରିବା, ଅଫିସରେ ଲଗେଇ ପାରିବା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଏହି ଜାତୀୟ ପତାକାର ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା। କାହିଁକି ନା ଏହି ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ, ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଅନେକ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ନେତା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଦାନକୁ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଆମ ଜାତୀୟତାକୁ ଅଖଣ୍ଡ ରଖିବା, ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଜାତୀୟତାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତୃତୀୟରେ ଆସିଲା ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମାଜ ସେବା। ଏଠି ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ କହିଲେ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ନିଜ ଦେଶ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥିଲା, ପ୍ରେମ ଭାବ ଥିଲା ଏବଂ ସମାଜର ସେବା କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଆମ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ବିଦେଶୀ ରାଜା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ସଂଗ୍ରାମରେ ରତ ରହିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଦେଶୀ ବୀର ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବଳିଦାନ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିଶୁ ଭାବରେ, ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ନାଗରିକ ଭାବରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ଆତ୍ମବଳିଦାନ, ସମାଜ ସେବା ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆସିଲା କବିଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେତନା। ଏଠାରେ କବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଜାତୀୟତା ଭାବକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ଆମ ମନ ଭିତରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ବିଷୟରେ ଏଠାରେ କବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମର କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଲୋଚନା ସରିଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଆମେ କବିତାର ସରଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଅବିଭକ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବାଣପୁର ଗ୍ରାମରେ। କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ କବି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି? ତାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ। ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଲା ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ତାହେଲେ এই ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତକ ସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ନେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।